ಗೋಷ್ಠಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ KP ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ಎಚ್ ರವರು. ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. It's just before lunch session, so we keep it light, engaging and insightful. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಡೆವಲಪರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು 20-25 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KP ರಾವ್ ಅವರು. So I'll just do a quick brief about him before we get started. It's an honor to introduce Professor KP Rao, who is often called as the father of Kannada computing, a visionary technologist who laid the foundation for Indian language digital enablement long before the rise of the modern AI. He studied in BSc. He studied his BSc in chemistry before he transitioned into computing and technology works. Started his career at Bhabha Atomic Research Center and later worked with ECIL, Tata Press and Monotype Limited. He built expertise in typography, digital font design and Indian language printing. His pioneering work includes Sediyapu, a Kannada editor and font system, and the KGP or Nudi phonetic keyboard layout, now the official standard of Kannada typing. This innovation became the foundation for tools like Nudi and influenced not only Kannada, the entire Indic computing across India. Professor Rao has served at Manipal Institute of Technology as a professor and visiting faculty at IIT Guwahati and consulted for Quark Express and Adobe to enhance Indian language support. His contributions have been recognized with numerous awards and honors, including Karnataka Rajyotsava Award, the Nadoja title, and the Presidential Print Award. Apart from this, he is a polyglot. He speaks multiple languages, including Kannada, Tulu, Konkani, Urdu, Hindi, and English, basically embracing cultural diversity deeply. He's also a mountaineer who has climbed the Himalayas over a dozen times. He's an author and an innovator who continues to shape how Indian languages thrive in the digital era. Okay, so just a little background on myself quickly. So I also come from a technology background and currently heading the security research and R&D division with one of the Indian startup. I work for information security and currently I head the team who is involved in taking care of application security. So alongside my cybersecurity role, I've been deeply engaged in digital preservation of Kannada literature, contributing to large-scale digitization projects, Unicode conversion, and open access archives. One of my proudest contribution was leading the Vachana Sanchaya initiative, which was digitized and indexed over 21,000 verses of 11th century Kannada poetry. I have always been fascinated by the intersection of language, technology, and community impact.
which makes it a privilege to be in a conversation today with someone whose work has made Kannada computing possible for millions. Probably next 45 minutes, I'll be engaging Professor K.P. Rao in a conversation on a theme on words, code, and Kannada, literature in AI era, exploring his experiences, perspectives on digitization, the role of AI in preserving and creating literature, and the ethical questions that comes along with it. Welcome you, sir. And hope we can get started. Something basic. Say a few things about Sure, myself. sure. Yeah. ಕನ್ನಡ ಅಂಗಳನೇ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗದಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಷ್ಟ ಭಾಷಾಂತರ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದವರು ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳ್ನವರನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಸಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಲೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟು ದಾರಿಷ್ಟ್ಯ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಆದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನಾನು ಮೊದಲನೇದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರು ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಮೊದಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆ ಈ ದೇಶದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವ ಭಾರತದ ಭಾಷೆ ಮೊದಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಸಿಂಧೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಅದರದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೇ ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. AI ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಒಂದು 24-36 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದರ ಡಬಲ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೀಗೆ, ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ಅಂತಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಭಾಷೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲದೆ ಅದು ಮಾತಾಡುವ ಭಾಷೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾವುದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲದೇನೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾವುದೋ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕತೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಬರೀ ಲಿಪಿ, ಅದು ಬರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಡೇಟಾ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅದು ಭಾಳ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ. ಇದು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಯಾಕೋ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮೊನೋಟೈಪ್ನಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಮೊನೋಟೈಪ್ ಆಗ ಒಂದು ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳು, ಆ ಕಾಲದ ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳು, ಲೇಸರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪೇಜಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಯಂತ್ರಗಳು, ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ UK ಆದದ್ದು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೂ ಆಮೇಲೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು, ಸಂಬಂಧವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಲಿತದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮದೇ ಆದರೂ ಕೂಡ
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕೆಲವು ಕಾಲ. ಅದ ಎಲ್ಲೋ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ MS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು 1.5 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪೂರ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪರ್ಡೂನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಿರಂಜನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ವ, ನಾನು ಪರ್ಡೂನಲ್ಲೇ ಇದ್ದವನು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ದಾಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಾಸ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ 26 × 26 52 ಅಕ್ಷರಗಳು. ಯಾಕೆ 56 ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಫೊನೆಟಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಇರೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊನೋಟೈಪಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಅವರ ಈ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ನಾನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆಗಲೇ ಸೇಡಿಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಾದರೂ ಸರಿ. ಅಕ್ಷರಗಳು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಕ್ಷರಗಳ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಯಿತು. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರಿತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದರ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಉಳಿತಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊನೋಟೈಪ್ನವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹೆಸರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ 52 ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷತ್ರ, ಜ್ಞ, ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಕತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ವವೆಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ ಆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ವವೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೋನೆಂಟ, ಸ್ವರವ ಅದು ವ್ಯಂಜನವ ಆ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಶಯ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವ್ಯಂಜನವೂ ಹೌದು, ಸ್ವರವೂ ಹೌದು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಅದು ಎರಡು ಡಬಲ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾರಣ ಆದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದ್ದಂಥ ಪಾಣಿನಿಯವರ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪಾಣಿನಿಯವರ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಓದೋದಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೂ ಕೂಡ ಪಾಣಿನಿಯವರದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಭಾರತದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮೆರೆಯಿತು, ಅದರದ್ದು ಅಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಏನು, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ದೊರಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು, ಯಾವುದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಯಿತಾ, ಬರೇ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಆಯಿತಾ, ಅಥವಾ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಂದ ಆಯಿತಾ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವರ್ಣಕ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಂಗೀತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಈಗ ಮಾತಾಡಿದವ್ರದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿಯಿತು, ಆದರೆ ಹಿಂದಿದ್ದು ಹಾಸ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮದು ಶುಷ್ಕ ತಂಡೂಲ, ಬರೇ ಅಕೇರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದ ಶುಷ್ಕ ತಂಡೂಲಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳೀತು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಇದು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಏನ, ಅವರಿಗಿಂತ ನಾನು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಖಂಡಿತ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನೋ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 19th ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ
ಕನ್ನಡ 2001 ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಫೋನೆಟಿಕ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಫಸ್ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓ ಗ್ರೇಟ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು 2000 ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಯಾರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟು ರೀಡ್. ನಾನು ತುಂಬ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 4 ಪೇಜ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ನಾನು ಅದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ 26 ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ವರ್ಡ್ಸು ಲೆಟರ್ಸು ಅಂತೆಲ್ಲ, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂತ. ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 700 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ದ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕನ್ನಡ, ಅಂದರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು, ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು 700 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೈಟೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ QWERTY ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲೇಔಟನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು AI. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ AI ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. ಈವನ್ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ChatGPT ಕೇಳು, ಅದು ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ AI? ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಎನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ AI ಹೇಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3 ಗಂಟೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಏನೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣದೇ 3 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ತಲೆ ಕೊರೆದು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದಂದರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು 8 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅನ್ನೋನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಮಗು ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗ, ಚಿಕ್ಕದು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ, ಒಂದು ದೀಪ ಹತ್ತಿದ್ದು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೈ ಹಾಕ್ತದೆ, ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತಾನು ಹಾಗೆ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ದೀಪಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇಳೋದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನಾಗೆ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಸುಡ್ತದೆ ಅಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಉಪಯೋಗ. ನಾವು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಶಬ್ದ ಅದೇ ಭಾಷೆದ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವೇ ಬಂದದ್ದು ಭಾಳ ಹಿಂದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೊದಲು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದರೆ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಯಿತು. ಸ್ಪೇಷಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ನಾವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಮೂರನೇದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ, 8 ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇರೆ ಕತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಇದೇ ಕಷ್ಟಗಳಾಗೋದು ನಮಗೆ. ಎರಡನೇದು, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವೇ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟಂದರೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಮಾತುಗಳಾಗ್ತೋ ಬರಹಗಳಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಮೇಕ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ, ಎ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಸ್ಪೇಷಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಶಾಬ್ದಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಆ ರೀತಿದ್ದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಭಾಷಾಂತರ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಜವಾಗಿ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಆನೆಯ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೊರಡಿಸಿ, ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಬೇಕು, ಇವನು ಇಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರದ್ದು ಒಂದು ಆನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೈ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಕೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆನೆಯ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟು ದ ಅದರ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಪುನಃ ಭಾಳ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡೇಟಾ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ವಿವೇಕ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೂರಕ್ಕೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದ್ದು, ಅದು ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾವಾಗ 1955ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 55-56ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯಿತು. ಮೆಷೀನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕಲಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಷೀನ್ಗಳು, ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಬಸ್ಸಿನವನು ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಒಂದು ಒತ್ತಿದರೆ ಗಾಡಿ ಯಾಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವನ ಭಾಷೆ, ಈ ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಒತ್ತುವ ಭಾಷೆ ಆ ಮೆಷಿನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದು 1 to 1 ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾತೀತ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಕನ್ನಡ ಇರಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರಲಿ, ತೆಲುಗು ಇರಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇದು ಸತ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾರು ತೊಂದರೆಗಳು, ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇದು ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದೋಸ್ತು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸಿಕ್ಕೋದು ಕಾಲ ಬಂತು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 62ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಕ್ಲಾಡ್ ಶ್ಯಾನನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ. ಕ್ಲಾಡ್ AI ಅಂತ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ChatGPTಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಇದೆ ಅದು, ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕ್ಲಾಡ್ ಬೆಟರ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಡ್ ಶ್ಯಾನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅದು ಬಿಡಿ. ಕ್ಲಾಡ್ ಶ್ಯಾನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ ಚಾಮ್ಸ್ಕಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು, ಗುರುತವಿತ್ತು, ಮಾತುಕತೆಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಯೋಚನೆಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅದರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಗ ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಭಾಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೆಷೀನೇ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ದರೆ
ಅದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ಲಿ ಎಯನ್ನು ಕೆ ಅನ್ನೋ ಕಾವನ್ನು ಆಸ ಡ ಳ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಕಾಲಗಳು ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆದಷ್ಟೇ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ನಡೆಯೋದು, ಮೆಷೀನಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಮೆಷೀನ್ನ ಒಳಗಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರಿತ ಮೇಲೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ LLM ಅಂತ ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಅದೇ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು AI ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ AI ಏನಂತ ಅದರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು 1950s ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ AI ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ಈವನ್ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ the usage it has come to a common man as well. Andre AI can be used as a preservation tool, it can be used as a creative collaborator, it can be used as an assistant. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ನೀಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ AI ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ AI ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲಿ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. 2-3 ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದು, ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ಇಥಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೀದಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಿರ್ಬೋದು. ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಭಾರತವೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿರಲಿ, ರೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿರಲಿ, ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾದಲ್ಲಿರಲಿ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿರಲಿ, ಭಾಷೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು, ಯಾವುದು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನನಗಿದು ಭಾಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಹತ್ತಿರ ಬಾರ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಾರ್ಕೂರು ಪಂಡಿತರು ಅಂತಿದ್ದರು. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯ, ಭಾಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯವರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಈಗ, ಅಥವಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ದರು, ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು. ಭಾಳ ಯೋಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯ. ಹೊರ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ತೊಲೆ ಕಲಿತವರು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನೋ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಣಿಪಾಲದ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಾಗಲಿ ಸ್ವತಃ ಗುಂಡೂರಾಯರೇ ಆಗಲಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಪಂಡಿತರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಪಂಡಿತರೇ, ಇದು ಬಾಗಿಲು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಮಲಯಾಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರಂತೆ, ಬನ್ನಿ ಈ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇಂಥ ರೋಗ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಮದ್ದು ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇನ್ನು ಮೈ ಮುಟ್ಟದೆ ಬರೇ ಅವರ ಅಂಗ ಚಲನೆಗಳಿಂದ, ಅವರು ನಡೆಯುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಂತೆ, ಇದು ರೋಗ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಶಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಅದು ಗುಣವೂ ಆಯಿತು, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದಾದ್ರಂತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಇತ್ತು, ಅವರೇ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದು
ನೀವು ಮೈ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ದೂರದಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಅವರೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹೋಗಿ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ನನಗೆ ಮುದುಕಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ನೀವು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಇದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ರೋಗಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅವರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ, ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದ್ದು ಇದು ರೋಗ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾಳ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭಾಷೆ ಇರೋದು ಕೇಳುಗನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀಲಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪತ್ತ ತಾಕತ್ತೋ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಾಷೆ ಅವ್ರು ಎನ್ಕೋಡ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ತಿಳಿಯೋನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ತಾನ, ಅದರಿಂದ ಆ ಭಾಷೆಗೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ, ಬೆಲೆ, ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಇದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬರಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಭಾಷೆಗಳು ಇರೋದು, ಆ ರಿಸೀವರ್ಗಳು ಯಾರು? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ, ಅವುಗಳ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಹೊರಡೋದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹೊರಗಿನ ಲೋಕದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ರವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಕಂಡ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇದು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರೂ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಯಂತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತವೆ, ಯಂತ್ರಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಯೋಚನಾ ಕ್ರಮಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದನೇದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರೋದು. ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಇದು, ಆದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಆಳವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಗಳೇ ಅಕ್ಷರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ. ಬಾಕಿ ಭಾಷೆ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ, ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತೆ, ನನಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿತದ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು AI ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಲ್ಲಿಯ ಅದರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡಿದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಅನುಭವ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಬೆಲೆಗಾಣಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗಿದೆ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂಥ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ 1-2 ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಲ? ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯಿಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. We will cover as much as possible. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಯಾವುದು ಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪಂಡಿತರುಗಳಾಗಿ ಹೋದರು. ಆ ಪಂಡಿತರ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ. ನಾನೇ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವರವ ವ್ಯಂಜನವ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವರ ಹೋಗು ಅಂತಂದರು. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಪಾಣಿನಿಯವರು ಐ ಉಣ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲನ ಸೂತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಹಯವರಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಯವರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಐ ಹೂವಿಗೂ ಹಯವಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಹೋಗ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಬಿಡು, ಏನಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರುಗಳ ದುರ್ಗುಣ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದೇಶ ಹಾಳಾದ್ದು. ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು
ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂತು. ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ, ಅಧ್ಯಾಪನ ಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಹೀಗೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು, ನನಗಿದ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಲ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪಂಡಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೋ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಹತ್ರವೇ ಅದು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೇಳ್ತದೆ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಿದು ಲೋಕ, ಇಷ್ಟು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಅದು ಯಾವ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ದಾಟಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆಯಾ ಅದನ್ನಷ್ಟು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋಬಲ್ಲೆ, ಒಂದು 4000 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಣ್ಣದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಸರ್ತಿಯ ನಾಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ನಾಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂತು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಮೊದಲನೇದು ಜೆಫ್ ಹಿಂಟನ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲದವರಿಗೆ ಇದು ಬಂತು. ಅವರ ಕೆಲಸ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಾಗೋದು ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳಿಂದ. ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹರಳುಗಳು ಅಥವಾ ಮಣಿಗಳು ಅಂತ ನೆಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು 20-30 ವೆರೈಟಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದರಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಆಗಿ ನಾವು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಡಚಿದರೆ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಚಿದರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ವೈರಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡೋರು ಅವರು. 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು PhD ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ 1 ಸೆಕೆಂಡಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶದೊಳಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವೇ ಕೊನೆ ಅಂತ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯಿಂದ, ಯಾವ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನಿಂದ, ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ $500 ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹ್ಯಾಸನ್ ಮ್ಯಾಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈಗ ಗುರುಗಳವರೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ತಲೆಬುಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮಸಿಯ ತಲೆಬುಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅವನು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಹೊಡೆದಂತೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಲೇಷನ್. ಭಾಷೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಗಳ ಉಗಮ ಕೂಡ ಆಗೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ತಾನೇ ತನ್ನನ್ನೇ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು, ತಾನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಕೋ ಇದು ನಮ್ಮದು ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆಲ್ಲ AI ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ರಿ, ಕತೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಿದರೆ,
ಅದು ಇಡೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಮೇಲೆ ಎ ಐಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಅವುಗಳ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇರುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನುಡಿ ಅಂತ ಯುನಿಕೋಡ್ ಅಲ್ಲದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳು ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯುನಿಕೋಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನೋ ಅದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯುನಿಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ 74, 75ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಡಾಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಡಿ ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಡಿ ಆ್ಯಪಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದದ್ದು ಯುನಿಕೋಡ್ನ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಯುನಿಕೋಡ್ನ ಉತ್ತರ ರೂಪ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಿದರು. ಬರೀ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾನವಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯುನಿಕೋಡ್ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಥದ್ದೇ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಬರಿಬೋದು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬರಿಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬರಿಬೋದು. ಒಂದೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ರೆಪರ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಭಾಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ಎ ಐ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಮಹಾದೇವ ಅಂತ ಭಾಳ ಸರ್ತಿ ನೆನಪಾಗೋದು. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡುವವರೇ, ಒಂದು ರಂಧ್ರಾನ್ವೇಷ ಮಾಡುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ನಮ್ಮದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಎರಡದ್ದು ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಕೆಲವು ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎ ಐ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದು ಗೂಗಲ್ ಜಮಿನಾಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಎ ಐ ಮನೆ ಹಾಳು ಇದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಬರಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಂತೆ. ಚಂದದಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ಶಬ್ದಗಳದ್ದು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದ್ದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಎ ಐ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆ ಹಾಳು ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲ ತೋಳಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಎ ಐ ಮನೆ ಹಾಳು ಅಂತ ಬರೆಸಿಕೊಂಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎ ಐದು ಬುದ್ಧಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಹಾಳು ಏನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ ಕತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಎ ಐದ ರಾಸ್ಕಲ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಯು ಆರ್ ಎ ಬ್ಲಡಿ ರಾಸ್ಕಲ್, ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತದು. ಅದೇ ನೀವು ಎ ಐ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ ಅಂತ ಅದು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಒಂದು ಹೇಗೆ ಸದುಪಯೋಗಗಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸತ್ಯವೇ. ಆದರೆ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಎ ಐ ಈಗದಷ್ಟೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಎಜುಕೇಟರ್ಸಿಗೆ, ಶಾಲೆಗಳು ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸೋರಿಗೆ ಎ ಐ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎ ಐ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ GPT ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ GPT 2 ಇತ್ತು ಅಥವಾ 1 ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು, ಅವರ ಜನಗಳ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. GPT ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಐ ವಿಷಯ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಡೀಪ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎ ಐದೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಗ ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ. ಒಂದು 6 ಶಬ್ದಗಳಿದು ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಬೇಬಿ ಶೂಸ್ ನೆವರ್ ವಾರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 6 ಶಬ್ದಗಳದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ. ಇದು ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ ಬರೆದದು ಅಂತ ಒಂದು ವದಂತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಖಂಡಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡೊಂದು ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಕತೆ ಬರಿ ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು. ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಒಂದು 120 ಶಬ್ದದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು 300 ಪೇಜಿದ್ದು 300 ಶಬ್ದದ್ದು ಒಂದು ಕತೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 300 ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರೆಯಿತು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪುನಃ ಒಂದು 320 ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತು. ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ಗಿಂತ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಡಾಸ್ಟಾಯ್ಸ್ಕಿ ಥರ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಾಸ್ಟಾಯ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇವತ್ತು ಅದು ಬರೀತು. ಕಾಫ್ಕಾ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಫ್ಕಾನ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತು. ಕಾಮೂನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಮೂನ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತು. 6 ಕತೆಗಳಾಯಿತು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಸರುಗಳು ಅದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತ ಇದೇ ಇತ್ತು. ಇದರದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕತೆ. ಆ ಕಾಫ್ಕಾನ ಕತೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ. ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೋಳ್ಪಾಡಿಯವರ ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದ, ಅವಳ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದು ಓದಮ್ಮ, ಹೇಗಿದೆ ಕನ್ನಡದೊಂದು ಕತೆ ನೋಡು ಅಂತ. ಅವಳು ಓದಿ ಇದು ಕಾಫ್ಕಾ ಬಂದ ಕತೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದವನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾಫ್ಕಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಒಂದು ಪ್ರೀ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆನ್ಸರ್, ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಿ, ಏನೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿತು. ಕೇಳಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಅದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೋಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಬರೀತು ಕೊಟ್ಟಿತು. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಂತ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ತಾಕತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗೆ. ನೀವು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ AI ಟೂಲ್, ಹೂ ಓನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್? ಅದು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡಿಬೇಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನಿನ್ನೆ ಭಾನು ಮುಷರಫ್ ಅವರ ಕತೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂಶಯಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಿನ್ನೆ ಈ ಕತೆಗಳು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಆ ಕತೆ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಅವರು ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಪ್ಲೆಗ್ಯಾರಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ನಿನ್ನೆ ಭಾನು ಪುಸ್ತಕ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪಂಪ ಭಾರತವೇ ಪ್ಲೇಜಿಯಾರಿಸಮ್, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಭಾರತ ಖಂಡಿತ ಪ್ಲೇಜಿಯಾರಿಸಮ್, ಪರ್ವ ಅಂತೂ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲೇಜಿಯಾರಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗುವಂಥ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡದೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, if somebody wants to create something on their own, for example to write a story or to write a poem, if the ideas or the plot is created by any of the AI tool, and then they of course do validate. It is other way. ನೀವೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ AI ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಹಿಮಾಲಯದ ಅನುಭವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಅನುಭವಗಳು ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಯೇ ನೋಡಬೇಕಾ? ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿಯೇ ಆಗಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಮಹತ್ವದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾ? ಅದು ಯಾವುದೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂತಲ್ಲಿಂದೇ AI ಕೇಳಿದರೆ, ಇಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅನುಭವಗಳು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಗಿದೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿದ್ದು ಲೆಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ AI ಮೇಲೆ. Okay, great. We had a lot of other topics to be covered, but well, I think we will close it. It's time.
ಸರ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಫೈನಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ದ AI ಬರೇ ಕನ್ನಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಭಾಷೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾಷೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯವ ಅದು ಇರೋದರಿಂದ ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇರೋದೇ ಭಾಷೆ. ವಾಗರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಭಾಷೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬರೀ ನಮ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಿಗೆ, ಚೈನೀಸು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆದರಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಅದೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ AI ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಬಹುಶಃ AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ KP ರಾವ್ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರತಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು KP ರಾವ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.